السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ ہمارے ساتھ شاہد خاقان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم پاکستان، سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون کے. سر کیسے آپ؟ بہت شکریہ. آج کل کی ساری پالیٹکس انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی اپوزیشن کی آپس میں ہو رہی ہے. آج بھی دو تقاریر ہوئی ہیں جس میں بلاول بھٹو صاحب کی تقریر تھی، مولانا صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے. حکومت چھوڑ کے توپیں ساروں نے ایک دوسرے کی طرف کر لی ہے. سب سے بلاول صاحب سے شروع کر لیتے ہیں. کہتے ہیں آپ لوگ منافق ہیں مسلم لیگ نون والے. ذرا سن لیں انہوں نے کیا بات کہی. مسلم لیگ نون نہیں، اپوزیشن، پی ڈی ایم کی اپوزیشن. سن لیں انہوں نے کیا کہا. یہ دوگلا پالیسی نہیں چلے گا. یا آپ اپوزیشن کا حصہ میں کھڑا ہو یا آ کے اعلان کرے کہ آپ حکومت کے سہولت کار ہو. جب ہم آپ کے ساتھ تھے آپ کہتے تھے کہ استعفا کے بغیر کام نہیں چلے گا. تو اب آپ کے لیے چیلنج ہے، اگر آپ ووٹ کا عزت کرتے ہو بزدار کو چیلنج کرو، ہمارے ساتھ مل کے بار کرے. اگر نہیں، ویسے آپ کا ووٹ کا فائدہ ہی نہیں رہے گا تو استعفا ہی دے دیں کہ یہ نہ مفاہمت ہے، یہ نہ مخالفت ہے، یہ منافقت ہے. آپ ہمت پکڑے کسی کی. یہ منافقت ہے شاہد صاحب. آپ سہولت کار بن رہے ہیں حکومت کے. انہوں نے کبھی حکومت کے بارے میں بات کی ہے؟ کوئی آئین کی بات کی ہے، مہنگائی کی بات کی ہے، بے روزگاری کی بات کی ہے؟ کرتے رہتے سارا. نہیں، میں نے نہیں سنا. آپ ٹی وی دیکھیے، میں معذرت سے یہ کہتا ہوں، یہ ایک بڑی جماعت ہوتی تھی پیپلز پارٹی، اس کے چیئرمین ہیں. بات سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. میں اس کام میں پڑھنا نہیں چاہتا. ہم اپنی سیاست کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہم مطمئن ہیں کہ ہم پاکستان کے حق میں، آئین کے حق میں، جمہوریت کے حق میں کام کر رہے ہیں. ہم نے کوئی سودا نہیں کیا. انہوں نے کیا وہ ان کو بہتر پتا ہوگا نا. آج مولانا میں مولانا صاحب کے ساتھ ان سب دیکھیں، باتوں کا جو جواب مولانا صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے، اگر میں بلاول صاحب سے کہوں گا اسی میں اپنے جواب ڈھونڈ لیں جو ان کو جواب چاہیے تھا. مولانا صاحب نے کہا کہ ڈیل کی آفر ہمیں بھی ہوئی تھی، ہم نے نہیں لی. تو کوئی ڈیل آفر ہوئی تھی آپ کو؟ نہیں، ہمیں کسی ڈیل کا حصہ نہیں ہے. نہیں، آفر ہوئی. نہیں، مجھے کسی آفر کا نہیں پتا، مجھے علم نہیں ہے. اوپر بزرگوں کو ہوئی تھی. مجھے علم نہیں ہے. مولانا صاحب میں حقیقت سے بتا رہا ہوں، اگر علم ہوتا میں آپ کو بتا دیتا. تو مولانا صاحب میرا اگر نہیں آفر ہوئی خیال، بھی تو انہوں نے پی ڈی ایم کے سامنے نہیں رکھی. کیونکہ پی ایم ایل این کو ڈیل اس لیے آفر نہیں ہوگی کہ جواب پتا ہے. نہیں، لیکن مولانا صاحب کو بھی تو آفر نہیں ہوگی نا. جواب تو ان کا بھی پتا ہونا چاہیے. لیکن اگر ان کو ہو سکتی ہے، انہوں نے آفر کر دی ہو، انہوں نے آفر کی ہوگی، ہم اس کا حصہ نہیں ہیں. ڈیل سے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ کو شاید اقتدار میں کوئی حصہ مل جائے چھوٹا موٹا، لیکن ملک کے مسائل اس طرح حل نہیں ہوتے. مولانا صاحب نے جو گفتگو فرمائی اس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ جو ڈیل ہمیں بھی ڈیل کی نہیں، ان کو بھی ڈیل کی آفر ہوئی ہے. آپ کو یہ خبر کوئی پتا کہ ان کو ڈیل آفر ہوئی؟ کس کو؟ پیپلز پارٹی کو؟ وہ بلاول صاحب بتا سکتے ہیں نا. آپ بھی باہر وہ ہم سے ناراض ہیں کہ یہ ڈیل کا حصہ نہیں بنے. ہم سے ناراض ہیں کہ انہوں نے پی ڈی ایم کو اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ ہمیں پیٹھ میں چھرا گھومنا پڑا. یہ سب انہوں نے کام کر دیا. وہ تکلیف میں ہیں. جب پی ڈی ایم میں تھے تو منافقت نہیں تھی، اب منافقت ہو گئی ہے. تو اگر منافقت پی ڈی ایم میں رہنا ہے تو پھر منافقت انشاءاللہ جاری رہے گی. آپ نے یہ بھی کہا کہ بلاول صاحب کو غصہ کہ ان کو جو ڈیل ہو ہم اس کا حصہ نہیں بنے، پی ڈی ایم اس کا حصہ نہیں بنے. اس کا مطلب وہ ڈیل تو آفر انہوں نے کوئی کوشش کی ہوگی ڈیل مل جائے. تو اگر پی ڈی ایم اس کا حصہ نہیں بنی، 7 آدمیوں کے ساتھ عدم اعتماد پنجاب میں ہم اس کا حصہ نہیں بنے، تو یقیناً کو ڈیل ہوئی ہوگی. مجھے ان باتوں کا علم نہیں ہے، حقیقت سے بتا. وہ تو پھر مریم نواز صاحب نے ہوائی فائر کیا تھا کہ سلیکٹڈ ایک اور تیار ہو رہا ہے. دیکھیں، انہوں نے بات کی تھی اس وقت. وہ سچ ثابت ہو رہی ہے. پہلے فیصلہ کر لیا کرنا پارٹی میں بیٹھ کے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سلیکٹر بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے. وہ ایک سوال ہوتا ہے، جیسے آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، اس سے بھی سوال ہوا. وہ ٹویٹ تھی، سوال نہیں تھا. اپنی طرف سے ٹویٹ، یعنی سوچ سمجھ کے بتایا گیا تھا کہ ایک اور سلیکٹڈ تیار ہو رہا ہے. ان کے پاس کچھ شواہد ہوں گے. اور آپ سے نہ مریم نواز صاحب آپ کو شواہد بتاتی ہے، نہ مولانا صاحب آپ کو کوئی ڈیل کا بتاتے ہیں. پھر تو اسی کی کرتے رہتے سارا دن. نہیں، میرا اپنے کام ہے. دیکھیں، ہر شخص جو ہے، ہر لیڈر جو ہوتا ہے، اپنے جو اس کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے اس کے مطابق بات کرتا ہے. تو بلاول صاحب کے بارے میں جو بات کی گئی تو وہ سچ ثابت ہوئی ہے. یعنی ڈیل ہوئی جی؟ یعنی ڈیل ہوئی نہیں کہ ان کو کوئی ڈیل آفر ہوئی ہوگی پیپلز پارٹی کو کہ وہ سلیکٹڈ بننے کی کوشش میں تھے، ایسی کوئی بات ہوئی ہوگی. مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں نے پہلے بھی کہا. اچھا، میر جعفر کہا ہے مولانا صاحب نے پیپلز پارٹی. جی، میر جعفر نے کیا کیا تھا؟ چھرا گھوما تھا نا.
بس بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ نہیں مجھے نہیں سمجھ آئی. اچھا بالکل پی ڈی ایم عروج پر تھی. آپ 9 جماعتوں نے ایک فیصلہ کیا کہ لانگ مارچ کریں گے, اس نظام سے علیحدہ ہو جائیں گے. اپوزیشن جب نظام سے علیحدہ ہو جاتی نظام نہیں چل سکتا تھا. پیپلز پارٹی نے کہا جی ہم سی ای سی سے پوچھیں گے. سی ای سی سے کا جواب تو نہیں آیا, لیکن 4 دن بعد انہوں نے جا کر اور حکومت کے ممبران ملا کر اور اپوزیشن لیڈر کی کرسی حاصل کر لی سینٹ میں. اس کے جو اثرات ہوئے پی ڈی ایم پر یقیناً اس کے اثرات ہوئے. ایک بڑی جب اپوزیشن جماعت نکل جائے تو وہ طاقت نہیں رہتی ان کے فیصلے میں. یعنی اگر 165 لوگ استعفیٰ دیتے قومی اسمبلی سے, پوری اپوزیشن علیحدہ ہوتی, اس کا اثر اور تھا. اگر 100 لوگ استعفیٰ دیں وہ اثر نہیں ہے. تو یقیناً اس سے پی ڈی ایم کو نقصان ہوا, اس تحریک کو نقصان ہوا, اس مقصد کو نقصان ہوا. مقصد پیپلز پارٹی میر جعفر ہے. سر میں یہ باتیں نہیں کرتا, میں حقیقت سے میں نہ کسی کو منافق کہتا ہوں, نہ میں کسی کو میر جعفر کہوں گا. مولانا صاحب کا اپنا طرز کلام ہے, انہوں نے بات کر دی ہے محاورتاً. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے بہت نقصان پہنچایا پی ڈی ایم کو اور اس مقصد کو جس کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے تھے. سر آپ کہتے ہیں استعفیٰ, آپ استعفیٰ نہیں دیتے, مولانا صاحب کے اپنے صاحبزادے استعفیٰ نہیں دیتے, باقی جماعتیں استعفیٰ نہیں دیتی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ 140 یا 60 استعفے زیادہ اہم ہیں, 130 سے کام یا 120 سے کام نہیں چلے گا. جب پوری اپوزیشن علیحدہ ہو جائے, 160 165 لوگ استعفیٰ دے دیں, اس کا اثر ہے کہ ایک اپوزیشن ہی ختم ہو گئی. انہوں نے علیحدگی کر لی نظام سے, وہ نظام نہیں چل تو سکتا. اب آپ پھر کیا کریں گے؟ ہم اپنا جس مقصد کے, ہماری ایک تحریک ہے, اس کا مقصد ہے ملک میں آئین کی بات کرنا, ملک میں نظام کی بات کرنا, ملک میں الیکشن کی چوری کو روکنا, ملک میں جو نظام ہے, جو ادارے ہیں ان کو آئینی حدود میں رہنا, جو ووٹ ہے اس کو عزت دینا, یہ ہمارا کام ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم اس مقصد میں کامیاب ہوئی ہے. آج جب لوگ بے روزگاری کی بات کرتے ہیں, مہنگائی کی بات کرتے ہیں, غربت کی بات کرتے ہیں, معیشت کی بات کرتے ہیں, ملک کے مسائل کی بات کرتے ہیں, اپنے مسائل کی بات کرتے ہیں, وہ اس کو 2018 کے الیکشن کی چوری سے جوڑتے ہیں. لیکن یہ ایک سروے میرے سامنے, لیٹسٹ گیلپ سروے, تقریباً 50-50 ہو گیا کہ 50% خوش ہے, 50% ناراض. جی وہ سرویز جو ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے, ان کے اپنے ایک سوالات ہوتے ہیں. تو جس مقصد کے لیے سوال کیا گیا وہ شاید پورا ہو گیا ہو. میرا سروے سے تعلق نہیں ہے. آپ بھی اسی مقصد کے لیے سرویز اپنے دور میں نہیں, ہم تو اپوزیشن ہے نا. نہیں اپنے دور میں, ہمارے تو آپ کے دور میں بھی اسی طرح کے سرویز آتے تھے, وہ کہتے تھے میاں صاحب سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں. تو کیا آپ اپنے اور ہیں, وقت نے ثابت کر دی ہے. لیکن کیا آپ اپنے مقصد کے لیے وہ سروے کرایا کرتے تھے؟ نہیں, سرویز کا ایک مقصد ہوتا ہے نا, سروے ہمیشہ مقصد کے لیے کرایا جاتا ہے. اب کیا مقصد تھا, لیکن آپ خود سروے کر لیں, جب آپ فارغ ہو کے پروگرام سے اپنے سٹاف کا سروے کر لیں. 90% نہ ہوا تو مجھے کہہ دیں. ٹھیک, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر بیٹھے لوگ سارے کہیں گے کہ آپ ٹھیک ہیں. جی سروے کا پتہ چلتا ہے الیکشن کے لیکن چلیں ایک اور سروے سے, وہ آپ کی اپنی پارٹی کے موجودہ اور پرانے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ٹھیک کھیل رہی ہے اپنی. یہی بات چودھری نثار علی خان صاحب نے کئی سابق ہیں, وہ آپ کی پارٹی میں نہیں ہے. صافی صاحب کے ساتھ انٹرویو دیا, انہوں نے کہا پیپلز پارٹی اپنے کارڈز ٹھیک کھیل رہی ہے. یہی بات خواجہ آصف یہیں پہ بیٹھے تھے پچھلے جمعرات کو, انہوں نے بھی یہی کہا میں پیپلز پارٹی اپنے کارڈ ٹھیک کھیل رہی ہے. بالکل یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے. کیوں ساروں کو آپ کے علاوہ ساروں کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹھیک کھیل رہی ہے, نہیں نظر آ رہا تو شاہد خاقان عباسی اور مولانا صاحب کو نظر نہیں آ رہا. میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں, جو وہ کہتے ہیں ان کو حق ہے وہ کہنے کا. میں یہ نہیں کہہ سکتا. میں جس پارٹی کا لیڈر دوسروں کو منافقت کی باتیں کرتا ہو, میں اس کو تو صحیح نہیں سمجھ سکتا. تو بات یہ ہے کہ اس پارٹی کی اپنی سیاست ہے, ہماری اپنی سیاست ہے. ہم آئین کی بات کر رہے ہیں, وہ اقتدار کی بات کر رہے ہیں. تھوڑا سا فرق تو ہے نا. اگلا الیکشن کب ہوگا شاید صاحب؟ 2000 اگست 2023 سے پہلے ہوگا. میں الیکشن کی پیشن گوئی میں نہیں پڑتا کبھی بھی, وہ لوگ پیشن گوئی کرتے رہتے ہیں. جب پوچھا, آپ کے جتنے لوگوں سے پوچھا ہے کہ الیکشن کب ہوگا, تو سب کا خیال ہے کہ جی الیکشن پہ. یہ سن لیں آپ ہی کے لیے, جی خواجہ صاحب نے بھی کہا کہ جی آواز مارکیٹ کی یہی ہے کہ الیکشن پہلے ہوگا, اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں اسی وجہ سے شاید پی ڈی ایم کیوں متحرک ہوئی ایک دم. اگر آپ نے حکومت کو گرانا نہیں ہے تو 2 سال بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے سسٹین کرنا کسی موومنٹ کو. تو یہی پریشانی تھی کہ کچھ تو ایسا ہوگا جس کی وجہ سے پی ڈی ایم چل رہی ہے. تو اس کا جواب کیا ملا, ذرا سنیے. میں آج بھی اسمبلی میں تھا, کل بھی تھا, کل بھی ایک ہماری میٹنگ ہے, تو پیپل آر ٹاکنگ, ساری پارٹیاں بات کر رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے اگلے سال الیکشن ہو جائے. ہمیں کچھ چیزیں ایسی محسوس ہو رہی ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ 2022 میں
जो है वो मार्च अप्रैल में करवाने जा रहे हैं। इन्होंने 60 अरब रुपया रखा है अपने MNS के अंदर रिश्वत के तौर पे बांटने का, जिसके नतीजे में वो भी ये चाहते हैं कि नवंबर 2022 से पहले वो इलेक्शन करा लें। आपको फिर नहीं पता? नहीं, हर आदमी अपना तज्जिया करता है ना। मार्केट की खबर है, वो ये- कहता है ये हमें बातें पता चल। election- सर आपको कोई कुछ नहीं बताता? इलेक्शन मुझे बताने की Senior जरूरत नायब नहीं है। सदर को कोई नहीं दसता मुझे- कि मुझे दसना क्या है। बताने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कब होंगे ये सिर्फ एक शख्स जानता है, वो पिंडी में या इस्लामाबाद में? ये आपका फैसला है। मेरा क्या फैसला है? एक शख्स जानता है, एक शख्स कौन है? मैं तो ये समझता हूँ वज़ीर आज़म होता है जो सुबह उठ के फैसला कर सकता है, जी मैं असेंबली तोड़ता हूँ, 3 महीने में इलेक्शन हो जाएंगे। सो अगर एक शख्स जानता तो आपके 3 बंदों को कैसे पता चला कि नहीं, अब वो अपना तज्जिया है ना जी, आप सवाल सर करते वो हैं, आप तज्जिया नहीं करते दे हैं। रहे, वो अच्छा। तज्जिया नहीं दे रहे सवाए एहसन इकबाल साहब के, जिन्होंने ये जरूर कहा कि क्योंकि इतने फंड्स दिए गए हैं इस वजह से। खान साहब ने कहा, आज मैं असेंबली में था वहां पे भी उन्होंने कहा, राणा सनाउल्लाह ने कहा कि हमें खबर ऐसी मिल रही है कि अप्रैल मई में इलेक्शन होने वाले हैं 2022 में। आपकी पीडीएम की दोबारा जलसे जुलूस इस तरफ इशारा करते हैं कि जैसे इलेक्शन की तैयारी है, और इलेक्शन अगर 2 साल बाद हो तो ये जलसे जुलूस करने की जरूरत नहीं है। अगर कर रहे हैं मतलब अगले साल आपको भी इलेक्शन नजर आ रहा है। मैं तज्जिए नहीं करता, लेकिन पार्टी को हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। जलसे जुलूस नहीं करती ना जो पार्टी। लोग इक़्तिदार में हैं वो जब भी महसूस करेंगे हम ज्यादा ताकतवर, जैसे सर्वे आ गया, उन्होंने महसूस किया हम बड़े ताकतवर हो गए, तो वो इलेक्शन करवा सकते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। अगर इलेक्शन का उनको नहीं पता, हुकूमत डिनाई कर रही है, कहते वक्त पे होंगे, ऑपोजिशन को पता है इलेक्शन वक्त से पहले या 2022 में हो जाएंगे, तो ये आपको किसने बताया है कि इलेक्शन हो सकते हैं? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, मुझे तो नहीं पता ना, लोग तज्जिया करते हैं। सब हो सकता है आपको ना सवाल बताते कर- हो, जी बाकियों को कौन बता रहा है? नहीं, तज्जिया वो तज्जिया कर रहे हैं अपना। वो पाकिस्तान में आपको पता है ख्वाजा साहब फैसले ने कहा कि इस्लामाबाद में मैं- नहीं होते, इसी वजह से ये सवाल बार बार उठता है। जो आप कहते हैं ना इलेक्शन फेयर होना चाहिए, क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई होने नहीं देता। आप कहते हैं जनाब आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, क्यों नहीं होती? क्योंकि ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स होती है उसमें। कौन करता है वो भी आप जानते हैं कौन करता है। इलेक्शन जल्दी किस वजह से हो सकते हैं? अगर कोई ये फैसला कर ले कि इलेक्शन जल्दी होने तो इलेक्शन जल्दी हो सकते हैं, ये बात तो मान लेना। कम चले, से कम आप भी अपने ताल्लुकात से पूछें, मैं भी पूछता हूँ। फिर ये अगले बात मेरी प्रोग्राम में- बात अगले प्रोग्राम में बात कर प्रिंसिपली तो लेंगे। मानते हैं ना, क्या चीज? असूली तौर पे कि फैसले कौन करता है। इस्लामाबाद आके जैसे कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर सुबह उठ के करता, प्राइम मिनिस्टर सवेरे उठ के इतना चंगा नहीं होता कि फैसला करके कब मैं अपनी बिल्कुल, वो हुकूमत कह फारिग सकता है, करने उसको कोई रोकने वाला लगा। नहीं। लेकिन फारिग आज तक किस प्राइम मिनिस्टर ने सुबह अपनी हुकूमत फारिग की है शाम को? कोई नहीं करता। आज तक हमारे मुल्क में ये रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने भेजा गया, जानदा कोई नहीं। जी, जो भी है। सो इस वजह से मैं पूछ रहा हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि वो हो सकता है कर दे, तो वो आज तक तो किसी ने नहीं की। नहीं किया तो नहीं करेगा फिर। तो आप फिर क्यों दूसरा 2022 की तरीका- तैयारियां कर रहे हैं? जी? फिर आप क्यों 2022? दूसरा तरीका बिलावल साहब का है, आप तो एतमाद कर लें। वो भी तरीका है ना। वो भी तरीका आपको पता है, आप खुद यहां बैठ के ये कह जी। चुके हैं कि ये फैसला भी हम नहीं करते। जी, हम नहीं करते, मैं कह चुका हूँ। कौन? एस्टेब्लिशमेंट करती है, वो डील का नतीजा होता है। जब भी अदम एतमाद इस तो अगर मुल्क में- 2022 में इलेक्शन हुए तो ये डील का नतीजा हो आपके नहीं, साथ ऑपोजिशन अगर अदम एतमाद से होते हैं तो यकीनन डील का नतीजा। इलेक्शन अगर 22 में होते हैं और हुकूमत नहीं करवाती बल्कि हो जाते हैं फॉर रीजंस अननोन, या कोई नहीं, shortage अगर हो प्राइम जाती मिनिस्टर है, असेंबली तोड़ता है तो शायद वो डील करके कोई कर रहा हो। देखे ना, जो मुल्क आइन के मुताबिक ना चल रहा हो उसमें हर चीज डील ही फिर समझी जाती है, ना भी हो तो समझी जाती है। ये बदनसीबी है कि हो सकता है प्राइम मिनिस्टर खुद तोड़ दे असेंबली, लेकिन काशिफ साहब कहेंगे नहीं ये डील, ये कोई बड़ा इसके अंदर गहरी साजिश है। कहेंगे अब्बासी साहब उनके नाम से पहले काशिफ नहीं लिखा होगा। दूसरे अब्बासी साहब नहीं, कहेंगे मैं तो आज भी कहने को तैयार नहीं हूँ। मैं तो आज भी कहता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसा फैसला हो तो प्राइम मिनिस्टर ही करेगा। अगला वजीर आजम कौन होगा शायद साहब आपकी पार्टी का? हमारी पार्टी फैसला करेगी। यही बात जब मरीम पार्टी इलेक्शन में कामयाब होती है, ये पार्टी फैसला करेगी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा से जब पार्टी पूछा गया- अमूमन पार्टी का सदर होता है, लेकिन ये फैसले भी पार्टी ही करती है। जरा सुन लीजिएगा क्योंकि ये बात खैर रेपिटेशन, ये आप भी बात हुई करी उन्होंने की, उन्होंने कहा कि पार्टी फैसले, उनसे कहा गया कि सवाल ही पूछा गया मियां नवाज शरीफ कब ऐलान करेंगे कि शहबाज शरीफ वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे? जवाब, जब इलेक्शन का ऐलान होगा। चलो सुन लें, बजाय इसके कि मैं कहूँ आप सुन लें जरा। ये बताएं मियां नवाज शरीफ कब अनाउंस कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ अगले उम्मीदवार होंगे वज़ीर आज़म की? जब इलेक्शंस अनाउंस होंगे और टाइम पे सब पार्टीज अपने उम्मीदवार अनाउंस करेंगी तो PMLN भी करेगी। मैम थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि शहबाज शरीफ ही उम्मीदवार बनाए वज़ीर आज़म होंगे या कोई नाम चेंज नहीं हो सकता? देखिए, आपको इतनी जल्दी क्या है कि आप ना पीपल्स पार्टी से उनका उम्मीदवार पूछ रहे हैं, ना किसी और जमात से, मुस्लिम लीग नून से पूछ रहे हैं। तो जाहिर है जब मुस्लिम लीग नून बैठेगी, शहबाज शरीफ साहब हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं, और अगर मियां साहब और पार्टी उनको नॉमिनेट करती है तो हम सब उनके पीछे खड़े होंगे। बिल्कुल
आपसे पूछ रहे हैं कि पीटीआई का पता है कि इमरान खान साहब होंगे, पीपल्स पार्टी का पता है बिलावल साहब अगर जीत गए तो वो वजीर आजम होंगे, आपकी पार्टी का किसी को पता नहीं वजीर आजम साहब होंगे? हमारे सदर हैं, आज भी हमारे लीडर दी अपोजिशन है, वही प्राइम मिनिस्टर होंगे। आपको ये आप मुझे अगर आज पूछ रहे हैं ना, फैसला पार्टी करती है सर, लेकिन आपको पता है कि वो वजीर आजम होंगे, मरीम नवाज शरीफ साहब को नहीं पता कि वजीर आजम? नहीं, सवाल हुआ है ना, उन्होंने जवाब दे दिया अपने तरीके से, मैं अपने तरीके से जवाब दे रहा हूं कि तवक्को ये है कि शहबाज शरीफ साहब होंगे, लेकिन हालात का पता नहीं होता उस वक्त क्या हालात होंगे। ऐसे कौन से हालात हैं जिसमें वजीर आजम शायद ना बन सके? देखिए, ये पार्टी फैसला करती है, पार्टी देखती है आपने कि हालात की इलेक्शन बात किस तरफ जा रहा है, कौन बेहतर लीड कर सकता है, ये पार्टी उस वक्त नहीं, फैसला वो तो करेगी। पार्टी को लीड करना कुछ और चीज है, जीतने के बाद वजीर आजम बनना कुछ और चीज। नहीं, ये एक ही चीज होती है, जो लीडरशिप प्रोवाइड करता है वही पार्टी का हेड। लीडरशिप कौन प्रोवाइड कर रहा है अगले इलेक्शन? देखिए, ये लीडरशिप सदर शहबाज शरीफ साहब हैं, लीडरशिप वही प्रोवाइड करेंगे। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब एक स्टेज पर इकट्ठे तकरीर तो कर नहीं सकते, लीडर कौन है? वो भी आपका गिला दूर कर देंगे। ये गिला मुझे मिला है 2-3 एंकर से, ये गिला फैसला हम नहीं पे है, छोड़ सवाल दिया है। करें ना, ये फैसला हम पे छोड़ दिया करें कि कौन तकरीर करेगा, कहाँ करेगा, कब करेगा, थोड़ा सा हमें भी वो फ्लेक्सिबिलिटी दे दे। फ्लेक्सिबिलिटी एक लेकिन आपका ये गिला भी इंशाल्लाह दूर कर दे। फ्लेक्सिबिलिटी ये होती है सर कि आप कहें कि क्योंकि जिस तरह इलेक्शंस में अमूमन होता, 2013 में हुआ, 2018 में हुआ, जब आप लोग पंजाब की गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी ने गवर्नर राज लगाया, तो अमूमन ये हुआ करता था कि एक तक जलसा नवाज शरीफ साहब शाम का और शहबाज साहब एक और, उससे ज़्यादा कवरेज ज़्यादा हो जाती, ज़्यादा एरिया कवर कर सकते, समझ में आता है कि एक तरफ शहबाज साहब एक तरफ मियाँ साहब। यहाँ पर तो एक कश्मीर का इलेक्शन है या कोई एक पीडीएम का जलसा है जहाँ पर जाना और उसके बाद कुछ नहीं करना, उसके बाद चिल करना घर जाके, वहाँ पर वो एक स्टेज पर इकट्ठे नहीं हो रहे। नहीं, वो चिल करने वाली बात नहीं थी, वो बड़ा एक्सटेंसिव टूर था, शहबाज साहब की बैक इजाज़त नहीं देती। वो आपने यहीं बैठ के कहा था कि वो जा रहे हैं? जी, मैंने बिल्कुल कहा था, हमने फैसला भी किया था कि 3 जलसों में वो जाएंगे, लेकिन वो नहीं आ सके। जलसे वहां पर 27 हुए हैं, 3 में 13 दिन की मुसलसल कैंपेन रही है, हर हल्के में गई है, तो ये तो 4 जलसे में इकट्ठे हो जाते हैं। ये तो 4 किसी और मरियम, अभी कराची में पीडीएम का जलसा हुआ नहीं गए, शहबाज साहब थे ना वहां। मरियम भी नहीं जी, उनकी जरूरत नहीं है ना, वहां पर एक ही तकरीर होती है बीडीएम के जलसे में, वो शहबाज साहब ने करनी थी। 2 तकरीरें होती, मियाँ साहब भी तकरीर करते। नहीं, मियाँ साहब को तो स्पेशली इजाजत दी जाती है ना, वरना हर जमात से एक शख्स ही तकरीर करता है। सो अगर मरियम बीबी होंगी तो शहबाज साहब नहीं करेंगे, शहबाज साहब होंगे तो मरियम बीबी नहीं मैं कहा कि ये गिला भी आपको दूर कर देंगे। कहता जवाब कोई नहीं था। मैं दे रहा अगर 2 तकारीर हुई, हमारा अपना जलसा हुआ तो दोनों तकरीर कर लेंगे। ये पीडीएम का जलसा तीनों कर लेंगे, इसका मतलब है जी, तीनों कर लेंगे। नहीं, मियाँ साहब हर जलसे में नहीं करते पीडीएम के, कभी कभी करते हैं। तो ये क्या इस बात पे कोई, क्योंकि ये बात अभी मैं आपसे अंदर की बात पूछने लगा, जवाब देना चाहेंगे? सारी अंदर की बातें जो आप पूछते हैं, मुझे पता आपने जवाब किस हद तक देंगे नहीं देंगे ये आपने फैसला करना है। आपको याद होगा कि जिस वक्त आपको वजीर आजम अनाउंस किया गया था तो शहबाज साहब एक्चुअल वजीर आजम थे, उनकी अनाउंसमेंट हुई थी कि वो वजीर आजम बनेंगे और आप सिर्फ जब तक वो इलेक्ट नहीं होते तब तक आप वजीर आजम बनेंगे, इस पर तो कोई शक नहीं। ये सवाल आप मुझसे ना करें। मैं नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि वहां पर पूरी पार्टी मौजूद थी, जो पूरी पार्टी लीडरशिप है ना, आप उनमें से किसी और से सवाल कर लें, वो बेहतर होगा। अनाउंस हुआ टीवी पर, मैं तो सवाल तो उस टाइम करूं जब इंटरनल कोई गुफ्तगू। जी, मैं फिर गुजारिश करूंगा कि आप जो लोग वहां मौजूद थे उनमें किसी से ये सवाल कर लें कि वहां पर क्या हुआ था, क्या वजह थी। चले मैं आपको सुना देता हूं जो मियाँ साहब ने उस वक्त अनाउंसमेंट की थी। क्या कहा था मियाँ साहब ने, सुन लीजिए। मेरे बाद अगर आप सपोर्ट करें तो शहबाज शरीफ साहब को मैं जवाब दूंगा। शहबाज साहब को कुछ 50-55 दिन लगेंगे आते हुए, तो इंटरम पीरियड के लिए शायद खाकान अब्बासी साहब। तो आप इंटरम पीरियड के लिए वजीर आजम थे 55 दिन के। ये पार्लिमानी पार्टी की बात कर रहा हूँ, फैसला उससे पहले हुआ था, यहाँ अनाउंस किया गया था फैसला एक छोटी महफिल में। फैसला तो यही था ना कि आप वक्ती तौर पे बन जाए 40-50 दिन। मैं फिर गुजारिश करूंगा कि आप वो बात पूछ लें। So जो आप उस मीटिंग में, आपकी छोटी मीटिंग में 29 तारीख को लोग थे, उनमें किसी से पूछ लें, जो कि पार्टी की तमाम जो सीनियर लोग आज भी हैं वही थे। सर आप बता देना, आप क्यों बता? नहीं, वो मुनासिब नहीं है ना, मेरा अपना कहना। चले मेरी आपकी गुफ्तगू सुन के मुझे ये लगता है 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो जो मियाँ साहब ने अनाउंसमेंट की वो ठीक थी, या उस छोटी मीटिंग में मियाँ साहब ने कहा कि अनाउंस शहबाज साहब ना कर देने, लेकिन वो वजीर आजम नहीं बनेंगे, वजीर आजम शहबाज साहब ही रहेंगे। नहीं, ऐसी बात है, आप पूछ लें, आपको वो जरा हकायक ज्यादा क्लियर हो दोनों में से जाएगी। बात छुपाने वाली नहीं है, लेकिन ये आप छुपा रहे हैं ना, मेरे मुंह से मुनासिब नहीं है, मैं छुपा नहीं रहा।
आपको पक्का वजीर आजम बनाया गया था? मैं अपनी तरफ से इख्तियार दे रहा हूँ कि वहां पर आप पूछ लें क्या बात आपको पक्का वजीर आजम बनाया गया? मैं फिर गुजारिश करूंगा, मैं इसका जवाब सर मुझे किसी ने ये बता दिया ख्वाजा साहब से पूछ आप पक्के वजीर आजम थे। आप राना तनवीर साहब से पूछ लें, सरदार रियाज साहब से पूछ लें, एहसन इकबाल साहब, किसी शख्स से वहां ठीक। तो अब मसला ये है कि फर्ज करें जितने लोग हैं, मैं सारों को फोन समझे मैंने किया और उन्होंने कहा नहीं जी शाहिद साहब ने ही वजीर आजम बनना था, शहबाज साहब ने नहीं बनना था। तो जो अनाउंसमेंट करने के बाद शहबाज शरीफ साहब को जिन्होंने वजीर आजम नहीं बनने दिया, वो 2023 में कैसे या 22 में कैसे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ना बनने वाली बात नहीं थी, ये पार्टी का अपना। इसको एक ब्रेक के बाद मैं दोबारा इधर से शुरू। ठीक है। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम क्यों नहीं बन सकते, कौन जो उनके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस वेलकम बैक नाज़रीन। शाहिद साहब जो मेरी गुफ्तगू ब्रेक में हुई लोगों से कि क्या हुआ उससे, उन्होंने कहा कि जी आपको पूछा नहीं गया था, खाली अनाउंस किया था मियां साहब ने कि आप वजीर आजम होंगे। क्या हुआ था उस दिन? नहीं, मैं पहले भी आपको कहा, मुझसे ये बात ना पूछे। मैं तो ये आप नहीं, आप जो वहां पे पूरी पार्टी मौजूद थी, जो सीनियर लीडरशिप है, उनसे किसी से पूछ लें। मियां साहब ने आगे अनाउंस किया जी अभी शाहिद साहब होंगे, आगे वजीर आजम शहबाज साहब बनेंगे, ये बात इसी तरह हुई थी ना? ये बात ऐसी हुई थी और उन्होंने कहा फिर कि चलो दुआ खैर करो। जी बिल्कुल। और आपने इनकार कर दिया। वो किसी और से पूछ लें, उसके बाद क्या हुआ किसी और से पूछ लें। वो मीटिंग तकरीबन 1.5 घंटा जारी रही थी, आप किसी और से पूछ लें, मैं मुनासिब नहीं लगता, यकीन करें। चले, मैं इस वजह से ये बात पूछ रहा हूँ कि जिन्होंने उस वक्त शहबाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनने दिया, आप कौन बनने देगा? नहीं, मैं समझता हूँ ये फैसला मियाँ साहब का और शहबाज साहब का था, ये घर का कोई और इसमें कोई रोकने वाला देयर इज एन ऑब्वियस हेट्रेड मियाँ साहब की फैमिली में फॉर शहबाज साहब एंड हिज फैमिली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये बड़ी गलत बात है। चलो, शहबाज साहब 10 साल वजीर आला रहे हैं पंजाब के, शहबाज साहब पार्टी के सदर हैं, हेट्रेड किस बात की? हेट्रेड तो ऐसा लफ्ज है, हेट्रेड तो ऐसा ही लफ्ज है जैसे आज बिलावल साहब ने मुनाफिकत का लफ्ज इस्तेमाल किया। हाँ चलो, सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, डिसलाइक का लफ्ज बेहतर होगा। नहीं, मैं नहीं समझता, मैंने कभी डिसलाइक नहीं देखी। मैं उनके साथ जेल में भी रहा हूँ, वहां पर सब इकट्ठे होते थे, कभी डिसलाइक का मियां साहब की बात नहीं मैं कर रहा, मियां साहब नहीं है उसमें। चौधरी निसार साहब का इंटरव्यू देखा आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा, मुझे क्लिप्स लोगों ने दिखाए हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में। एक बात जो उन्होंने कही, जो उनकी गुफ्तगू से मुझे एक तो बड़ी क्लियरली उन्होंने बड़ी सीधी बात कही। उन्होंने कहा मेरी कुछ बातें ऐसी थी जो जमात से इख्तलाफ हुआ किसी बात पे, ज़्यादा सीरियस ले लिया गया। कौन सी बात थी जिसको बड़ा सीरियस लिया? नहीं, मैं देखें वो वज़ीर थे, मैं भी उस कैबिनेट में वज़ीर था, मैंने कभी कोई जमात से इख्तलाफ नहीं देखा। उनके कोई प्राइम मिनिस्टर से बात हुई सर, जिस दिन मियां साहब नायल हुए, चौधरी निसार वो आदमी थे, पीएम हाउस के अंदर सब बैठे फैसले का इंतजार करते जिस दिन जेआईटी बनी थी। 2 जजेस ने मियां साहब को नायल कर दिया था, 3 ने जेआईटी बनाने का ऐलान किया था। वहाँ मिठाइयाँ बट रही थी, तो चौधरी निसार साहब के बारे में सुना, उन्होंने कहा कि ये 2 जजेस आपके खिलाफ फैसला दे चुके हैं, ये सेलिब्रेट करने का वक्त नहीं है, जिसको बहुत बुरा समझा गया था उस वक्त, अगर आपको याद हो तो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वहाँ से उस वक्त 2 राय थी, दो कुछ लोग सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन मुतफिका राय यही थी कि ये जिस तरफ जा रहा है ये मामला, ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन मिठाइयाँ खिलाते हुए तस्वीरें फिर पब्लिक की गई थी पीएम हाउस। जी तो ठीक है ना, आपका फैसला आपको हक में आ गया। हक में नहीं था सर, चले वो हक में तस्वर किया गया ना। अब चौधरी निसार साहब 28 जुलाई 2017 तक नवाज शरीफ साहब की काबीना के आखिरी मिनट तक उस काबीना के वजीर थे। मैंने इस्तीफा दिया, किस बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, मुझे उस इस्तीफे का इल्म नहीं है। इस्तीफा दिया होता तो उस दिन वजीर ना होते, अगर वो इस्तीफा दिया तो वापस ले लिया। इस्तीफा दिया होगा और मंजूर ना हुआ। जी यही बात है, मुमकिन है, लेकिन वो भी उन्होंने बदली से इस्तीफा दिया होगा कि मंजूर ना हुआ, वरना अगर आप कहें इस्तीफा दो लो और मैं जा रहा हूं तो फिर भी तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि वो आखिरी वक्त तक वजीर थे और मेरी भी ख्वाहिश थी कि वो अगली काबीना में भी वजीर हों, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं सपोर्ट करूंगा आपकी गवर्नमेंट को, और मेरे साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे, मुशावरत भी होती थी। सुन ले उन्होंने क्या बात कही, क्योंकि उसमें उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी नाराज थी मेरे से, मैंने कहा कि आप पारे नहीं जाने देना, मियां साहब ने इजाजत दे दी। सुनिए उन्होंने क्या पूरी का पूरा दास्तान सुनाई उसकी। आपने फिर उनको पारा से आगे क्यों जाने दिया पार्लियामेंट हाउस तक? मैं एक कदम भी पीटीआई को और कादरी साहब को उधर से आगे जाने की इजाजत देने के हक में नहीं था जहां मैंने दी, बल्कि मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस से उठ के मैंने जाके एफसी को, रेंजर्स को और पुलिस को कहा कि आप ऑपरेशन शुरू करें। मैं पंजाब हाउस पहुंचा तो पीछे प्राइम मिनिस्टर ने ये आप
نکالیں, جیو کے نکالیں کلپس. وزیر اعظم نے پی ٹی آئی اور طاہر قادری کو ریڈ زون میں داخل کی اجازت دے دی. میں نے تو اس پہ استعفیٰ دے دیا تھا. اور انہیں آگے یہ بھی کہا کہ فواد حسن فواد کے بعد منٹس اور میرا استعفیٰ موجود ہوگا. جی درست بات ہو سکتی ہے, فیصلہ وزیر اعظم کرتا ہے. نہیں فیصلہ آپ خود کرتے ہیں. میں معذرت نہیں, استعفے کا فیصلہ آپ کرتے خاقان نے ہیں. اگر فیصلہ کر لیا میں نے استعفیٰ دینا تھا, استعفے کا فیصلہ, میں استعفے کی بات نہیں کر رہا, میں یہ فیصلہ کہ وہ جلوس یا جلسہ ہے جو ریلی کہاں تک آئے گی, یہ وزیر اعظم کر سکتا ہے, یہ اس کا اختیار ہے, وہ وزیر کو رول کر سکتا ہے. ٹھیک, اور کیونکہ آخر ذمہ داری اسی کی ہوتی ہے, تو اگر انہوں نے محسوس کیا کہ ہاں ٹھیک ہے ڈی جی او تک آ جائیں, انہوں نے اجازت دے دی, اس میں استعفے کی بات نہیں. امپریشن کریٹ کیا گیا نا پی ایم ایل این کی طرف سے کہ جیسا چودھری نثار اور وہ سازش میں ملوث تھے, اس دھرنے کو کامیاب کرنے کی, عمران خان کے ساتھ دوستی, پرویز خٹک کے ساتھ دوستی, اس وجہ سے انہوں نے جانے دی. یہ امپریشن آپ کی پارٹی نے کریٹ کیا تھا. میں نے ایسی کوئی بات کابینہ میں نہیں سنی جو ہمارے سینئر سرکل میں نہیں سنی. بالکل یقیناً کچھ نہیں بتاتا. نہیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں جو کچھ جاننا ہوں میں دس ہی سکنا, لیکن دسے قابل نہیں. میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں اسپیکولیٹو ہیں, فلاں نے یہ کہہ دیا, فلاں نے یہ کہہ دیا, ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اہمیت وہ ہوتی ہے جو موقع پر ہوتا ہے. انہوں نے دوسری بات کہی کہ پارٹی نے زیادہ سیریس لے لیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب ان کی بھی بات کو, مریم بی بی تو ایسا لگتا ہے ڈسپائز کرتے ہیں. یہ تو بات آپ اس کو تو ڈینائی نہ کریں, جس طریقے سے چودھری نثار کی بھی بات کو وہ نو کامنٹ اور یہ کیا اسٹف لائک دیٹ ملٹیپل ٹائمز اٹ ہیز ہیپنڈ. آپ نے ان کو کیبنٹ میں لانے کی کوئی کوشش کی تھی؟ جی میں نے بالکل ان کو, میں ان کے پاس گیا, 2 دفعہ گیا. میں نے کہا جی آپ سینئر آدمی, آپ کابینہ میں آئیں, ان کی مہربانی ہے, انہوں نے ہمیشہ میری بڑی عزت کی ہے, میں نے ان کی بڑی عزت کی ہے. ہمارا کیوں نہیں ہے جی, انہوں نے کہا نہیں میں کابینہ سے باہر رہوں گا, لیکن میں آپ کی کابینہ کو پوری طرح سپورٹ کروں گا, گورنمنٹ کو سپورٹ کروں گا, اور وہ مشاورت میں شامل, یہ ان کا فیصلہ تھا. وجہ ہوگی نا سر؟ وجہ ہوگی, میں پارٹی میں ان سے جونیئر تھا, ان کو وزیر اعظم بننا چاہیے, تو انہوں نے کہا کہ میں شاید اس میں ایک سینئر ایلڈر پولیٹیشین کا رول ادا کروں گا. وہ تو میاں نواز شریف بھی پارٹی میں ان سے جونیئر نہیں, میاں صاحب پہلے پارٹی میں تھے. یہ پارٹی میاں صاحب نے صدر بھی رہے ہیں مسلم لیگ نون کا, مسلم لیگ کی تو پرانے, میرا خیال ہے نثار صاحب زیادہ پرانے مسلم لیگی ہیں, میاں صاحب نے مسلم لیگ نون کی بنیاد رکھی تھی. یہ بات چلیں, that's where I stand corrected. ابھی پارٹی میں آ رہے ہیں وہ واپس؟ یہ فیصلہ ان کا ہے یا کسی اور کا ہے؟ نہیں, یہ فیصلہ ان کا ہے, کیونکہ وہ اب انہوں نے یہ بھی بات کی کہ وہ سیاست میں, قومی سیاست میں ایکٹیو ہو رہے ہیں. نہیں, اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. تو کیا آپ لوگ کوئی کمیٹی بنا کے ان کے بعد بھیجیں گے کہ یار اپنی پارٹی میں آ جائیں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس وجہ سے تحریک انصاف میں نہیں گیا کہ اتنی گالیاں نکال رہے تھے, جس پارٹی کے ساتھ جس کو میں نے بنانے میں اتنا کردار, میں نے اتنے سال اس کے اندر گزارے, میں اس پارٹی میں نہیں جا سکتا تھا. یعنی وہ آج بھی ہی از شوئنگ اے سافٹ کارنر فار میاں نواز شریف اینڈ پی ایم ایل این. ول پی ایم ایل این, کیا آپ ایک سافٹ کارنر دکھائیں گے ان کے لیے؟ نہیں, یہ رجوع ان کو کرنا پڑے گا. پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ انہوں نے کیا, پارٹی نے ان کو نہیں نکالا, پارٹی نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی, انہوں نے فیصلہ کیا میں پارٹی کے ساتھ نہیں چلوں گا. تو جاوید ہاشمی کو تو لے کے آئے, اور وہ 3 سال سے نہیں چل رہے. جاوید ہاشمی صاحب خود تھوڑی آئے تھے, آپ لوگ لے کر آئے نا واپس ان کو, جب پی ٹی آئی انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہوگا تو کوئی گیا ہوگا, ایک عزت کے طور پر ایک بات کرنی پڑتی ہے. لیکن چودھری صاحب نے خود فیصلہ کیا, آپ 3 سال سے وہ جماعت کے ساتھ نہیں ہے, اور جماعت اپوزیشن میں ہے, اقتدار میں نہیں ہے. تو مشکل وقت میں جو ساتھ نہ ہو اس کو بھی آنے میں مشکل ہوتی ہے, اس کو قبول کرنے میں بھی مشکل ہوتی ہے. سو مشکل وقت میں تو میاں صاحب ہی اکثر پارٹی کے ساتھ نہیں, میاں صاحب ہمیشہ پارٹی کے ساتھ رہے ہیں. باہر ہوتے ہیں نہیں, باہر ہوتے ہیں, آسان کام. میاں صاحب نے جیلیں بھی کاٹی اور سب کچھ میاں صاحب نے برداشت کیا. کبھی جلاوطن ہو جاتے ہیں, کبھی لندن جا کے. میں کبھی آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ سب اس تاریخ کا حصہ ہے, کبھی ان سے پوچھ لیں کہ 12 اور 13 اکتوبر 99 کو کیا ہوا ان کے ساتھ. مجھے پتا ہے. نہیں, آپ کو نہیں پتا, آپ یقین کریں, میاں صاحب میں اتنی بردباری ہے کہ وہ کبھی اس بارے میں بات نہیں کرتے. یہ جو لوگ وہاں تھے دونوں سائڈ پہ, انہوں نے سب کو پتا ہے. تو یہ باتیں ذرا نہیں, لیکن میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ وہ 1 سال جیل میں رہے, باہر چلے گئے, ابھی بھی 1 سال جیل میں رہے, لندن چلے گئے. یہی مشکل وقت ہوتا نا پارٹی کا. جی, ملک سے باہر تھے, وہاں سے آ کر جیل گئے تھے, بیمار ہوئے تو یہاں سے گئے. تو جیل میں سے بھی باہر جاتے ہیں. 1.5 سال جیل کاٹ کے گئے, 2 طرفہ ٹریفک, اور جیل اس کی کاٹی ہے جس میں جج کو بلیک میل کر کے کنوکشن کرائی گئی. ویسے آپ کو لگتا ہے کہ اگر چودھری نثار جیل چلے جائیں تو واپس آ جائیں گے پارٹی میں؟ جی, اگر چودھری نثار جیل چلے جائیں پھر چلے جائیں گے آپ ان کے پاس؟
کہ آپ کا تو کرائٹیریا یہ ہے جڑا جیل گیا ہوگا. نہیں بالکل یہ کرائٹیریا نہیں ہے. پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. جب مشکل وقت اب نہ ہو تو پارٹی کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے فیصلہ کرنا, قبول کرنا. ٹھیک سر, یہ بتائیں کہ جاوید ہاشمی صاحب نے کہا میاں صاحب اس سال واپس آ رہے ہیں. جاوید لطیف پھر آپ کہیں گے جی آپ کو نہیں پتا. میں دیکھیں میں کبھی اسپیکولیٹو باتیں نہیں کرتا. میاں صاحب جب علاج مکمل ہوگا تو واپس آئیں گے. ان کو اس سے پہلے 1 منٹ بھی پہلے نہیں آنا چاہیے. ان کی صحت ہوگی. ایسی کون سی گدڑ سنگھی ہے کہ جب جاوید لطیف صاحب کو پتا نہیں پتا تو شاید خاقان عباسی کو نہیں پتا میاں صاحب اس سال واپس. میں شاید مجھے ان باتوں کے مجھے اب میں سب سے جا کے مشورہ کروں گا, پوچھوں گا کہ ان کے پاس کیا نالج ہے جو میرے پاس نہیں ہے. There is a lot of knowledge that these people have that you don't have. یہی لگ رہا ہے آپ کی باتوں سے, یہی لگ رہا ہے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے. میں تو لوگوں کہتا ہوں انہوں نے یہ کہا, کہتے ہیں میں نہیں پتا, اس نے یہ کہا جی مجھے نہیں پتا. میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو تو کچھ پتا نہیں ہے. میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں جی, جو میری پارٹی ذمہ داری لگاتی ہے پوری کرتا ہوں. میں اسپیکولیٹو باتوں میں نہیں پڑتا, نہ یہ مناسب بات. انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بھی منتخب ہوں گے. جن لوگوں نے ان کو باہر جو یہ کیا وہی ان کو چوتھی مرتبہ الیکشن میں وہی لیڈ کریں گے اور ان کو وہ منتخب کرائیں گے. جی اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر آج جن مسائل میں ملک ہے اس میں آپ کو نواز شریف جیسا ہی شخص ہے جو ان معاملات سے نکال سکتا ہے, جس کا تجربہ ہو, جس میں وہ ٹھہراؤ ہو, جس میں وہ رکھ رکھاؤ ہو سیاست کا, وہ صرف نواز شریف ہے. زرداری صاحب نہیں ہے وہ جی, وہ زرداری صاحب نہیں تجربہ میں کسی کے بارے میں بات نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب سب سے موزوں ترین آدمی ہیں. میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں جو زرداری صاحب کو اتنا موزوں, میں ان کو موزوں ترین نہیں سمجھتا زرداری صاحب. چلو ٹھیک ہے, نہ سمجھے سر. بلاول صاحب بھی ان کو موزوں ترین نہیں سمجھتا. چلو بلاول صاحب کے بارے میں تو آپ جو بات کر رہے ہیں تجربہ ٹھہراؤ بردباری وہ تو بلاول صاحب میں نہیں ہے, لیکن زرداری صاحب میں تو عوام میں مقبولیت ہے. بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں پرائم منسٹر بننے میں, عوام کا اعتماد ہوتا ہے. چلیں اگر آپ کہتے تو یہ بھی مان لیتے ہیں. پارٹی میں کوئی کنفیوژن ہے کہ کوئی کنفیوژن نہیں؟ لاسٹ ٹائم بھی آپ نے کہا تھا جڑا کنفیوزڈ ہے میرے بل پہ جو. ہاں میں آج بھی کہتا ہوں بیانیہ بڑا کلیئر ہے. پھر پتہ نہیں ہے بیانیہ نہیں, مجھے پتہ ہے ہر بات کا. سنیں اب آپ کو میں نئی چیزیں سنائیں. جی ہمیشہ آپ کو نئی نئی چیزیں سناتا ہوں. آپ سناتے رہتے ہیں, آپ سنا دیں. کنفیوژن میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس کو جلد سے جلد ریپ اپ کر لینا چاہیے, ایک بیانیہ بنا لینا چاہیے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ ڈیبیٹ اپنی پارٹی میں کسی کنکلوژن کے اوپر پہنچانی چاہیے اور جلد پہنچانی چاہیے تاکہ ہمارا ورکر جو ہے, ہمارا ووٹر جو ہے, اس کے ذہن میں کلیئرٹی آئے. آپ سمجھتے ہیں کنفیوژن ہے؟ تھوڑی بہت ہے. اوکے, کیا کرنا ہے اس کا؟ ٹھیک کرنا ہے. کون کرے گا؟ ہم کریں گے. ہم سے مراد مطلب پی ایم ایل این سے مراد جو لیڈرشپ ہے. جی کل زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈائنامک چیزیں ہوتی ہیں, سیاست ڈائنامک چیز ہے. آج کوئی بات ہو رہی ہے, کل کوئی بات ہو رہی ہے. ایک بات میں جماعت کا جو بیانیہ ہے اس میں کسی کو ابہام نہیں ہے, بڑی کلیئر بات ہے. نہیں ہے ابہام تو صرف شاید خاقان عباسی کو ابہام نہیں ہے, باقی ساری پارٹی میں ابہام ہے. میں پھر بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے پروگرام کی توسط سے جس کو شک شبہ ہے. سر ایک سیکنڈ پہلے تو میں فون کروں گا خواجہ صاحب کو بھی, جی کیونکہ خواجہ صاحب نے اس دن کہا کہ ہاں ہمیں یہ ایشوز ہیں سیٹ کرنے. جو ترجمان ہیں مریم نواز کے اور میاں صاحب کے, ان کو بھی کنفیوژن ہے. آپ کے سابق اسپیکر کو بھی کنفیوژن ہے, رانا تنویر صاحب کو کنفیوژن ہے. کنفیوژن ساروں کو ہے. نہیں کنفیوژن تو صرف شاید خاقان عباسی الحمدللہ کنفیوژن نہیں ہے. تو اس لیے کیونکہ آپ یہاں آتے جاتے نہیں ہیں, گھر بیٹھ کے کیڑی کنفیوژن ہونی ہے. نہیں کنفیوژن نہیں ہے, آؤ جاؤ گے تو کوئی دسے گا, کوئی پتہ لگے گا. ذمہ داری ہے میں پوری کرتا ہوں. میں جتنا میں ٹی وی پہ جاتا ہوں پارٹی کو کے بیانیے کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں, مجھے کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اب تو لگتا ہے وہ پارٹی کا نہیں, آپ کا بیانیہ ہے. اور نہیں جی, یہ پارٹی کی میٹنگز میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ سب باتیں ڈسکس ہو کر اس پہ مکمل اتفاق ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون آئین کی بات کرتی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ آئین کے مطابق ملک چلے, نظام کے مطابق چلے, ادارے اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کریں, الیکشن چوری نہ ہو. یہی واحد حل ہے ملک کے معاملات. بریک کے بعد میں ذرا ان بھائیوں کو فون کر کے کہتا ہوں, پتہ نہیں ہاں جا کے بیانیہ پوچھو پہلے کی ہے. نہیں پروگرام دیکھو, بیانیہ پوچھو تو پروگرام دیکھو, کاشف واسی تو پروگرام دیکھو. بریک لیتے ہیں, بریک بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا پارٹی کے اندر لوگ وہ نہیں ہیں جو یہ بھی کہہ رہے ہیں جو پیپلز پارٹی کی تعریف کر رہے ہیں. میں نے نثار صاحب کا کہا, میں نے چلو نثار صاحب پارٹی میں, خواجہ صاحب کا کہا, نے کہا, اور ان کا جسٹ یہ تھا کہ دے آر اچیونگ ایز پارٹی, وہ نکال رہے ہیں سسٹم سے جو وہ نکالنا چاہتے ہیں اور نکال سکتے ہیں. بہت سے آپ کے لوگوں سے بات کریں, دیکھیں سے پارٹی کمز فرسٹ. کل بھی میں کسی سے بات کر رہا تھا, رات میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جناب
दिस नॉट, यानी आप लोग एक तलवार निकाल के शुरू हो गए एक लाइन पे चलना, यही है। वो कहते हैं पॉलिटिक्स एक चीज नहीं है। हाय साहब के अल्फाज थे यहाँ बैठ के, इट इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। जरदारी साहब निकाल रहे हैं जो पॉसिबल, हम आर्ट ऑफ द पॉसिबल को छोड़ के हम एक एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करनी शुरू कर दी पॉलिटिक्स में। इट्स द आर्ट ऑफ द पॉसिबल बट नॉट एवरी पॉसिबिलिटी। कुछ आपके असूल होने चाहिए। आइन तो है ना, हम आइन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जो आइन की बात कर रही है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जब तक आप आइन के रास्ते पर नहीं चलेंगे आप मुल्क के मसाइल आप मुल्क के मामलात हल नहीं कर सकते। ये बात जब आप समझेंगे, हम सब समझेंगे, तो मुल्क आगे चलेगा। आप हस्बे जायका आइन की बात कर नहीं, हस्बे जायका नहीं कर रहे, हस्बे जायका नहीं कर रहे, बिल्कुल हस्बे जायका। आप नैरेटिव बनाना चाहते हो, आप उनको दीवार से लगा के अपनी मर्जी की डील निकालना चाहते हैं, इसलिए आप आइन की बात कर रहे हैं। ये दीवार से लगा के मियां साहब को बाहर भिजवाने की डील कर दी, अब आपको और चाहिए कि आपको वापस किस सिस्टम में आना है। दैट्स व्हाई नहीं, मैं माजरत से मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करूंगा, क्योंकि बात बड़ी सीधी है। आज कोई जमात मुल्क के मसाइल की बात कर रही है, सिर्फ पीडीएम का प्लेटफॉर्म है, आइन की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आइन की बात कर रही है। बंद रहता है, उसके बाद फिर खुल जाता है। बिल्कुल बंद नहीं रहता। आप पूरी हिस्ट्री देख लें, कब पीपल्स पार्टी गई, उसके बाद 8 जमातें रहेंगी, वो चल रहा है, अपने तहरीक है, चल रही है। लेकिन जलसे करेंगे, अब नहीं करेंगे, इजलास होगा, अब नहीं होगा, फिर इजलास होगा, क्योंकि इलेक्शन आ गया, अब इजलास होगा। सर ये भी हम सारे देख रहे हैं। जब तारीख लिखी जाएगी सब कुछ नजर आएगा कि कौन यहाँ पर सौदे कर रहा था। एपीडीएम की भी लिखी जाएगी, तारीख तो एआरडी की भी लिखी जाएगी, सब ने क्या क्या डीलें करके कौन क्या क्या करता रहा है, बिल्कुल कर ले। और किसने सबक हासिल किया और किसने नहीं, किसी ने नहीं किया है। उस एपीडीएम के साथ आप लोगों ने क्या किया, जो आपने बनाई थी, जो एआरडी बनी थी, उसमें कौन डील करके बाहर चला गया था, सारे चले गए। ये वक्त आएगा, तारीख लिखी जाएगी, वक्त है ना। मैं कम से कम मैं मुतमईन हूं कि हम तारीख की, मुझे लगता है जिस तरह आपको कुछ पता नहीं है और उसके अलावा सिर्फ मुतमईन आदमी आप भी। मैं मुतमईन हूं कि हम तारीख की सही सिमत में इस वक्त, और मुझे कोई इसमें दो राय नहीं है। हम या मैं, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सही सिमत में है, इसमें कोई दो राय नहीं। सही सिमत को डिफाइन कर देना, बाकियों के लिए भी वो मुजामत है। सही सिमत आइन की है। मुल्क में के पास कोई ऑप्शन नहीं है सवाए आइन पर रास्ते पर चलने की। हमने सब कुछ आजमा लिया है। यहाँ मार्शाल्लाह भी लगे हैं, यहाँ हाइब्रिड गवर्नमेंट थी बनी है, यहाँ फलाने को लाया गया, फलाने को हटाया गया, फलाने को तोड़ा गया, कभी हमें लाया गया, कभी उसको लाया गया। ये सब तमाशे भुगत चुके हैं ना। हम ये कह रहे हैं कि एक दफा इस मुल्क के अवाम को भी फैसले का हक दे दें, एक दफा दे दें, देखें क्या होता है। उसी में आपके मुल्क के मसाइल का 2013 में क्यों नहीं आपने कैंपेन चलाई, जब आपको जाली वोट पड़े हैं? आवाम को आप उस टाइम कहते ना यार ये वोट, ये इलेक्शन ठीक नहीं है, एक दफा आवाम को हक देंगे, ये इलेक्शन नहीं मानते हम, इंशाल्लाह ठीक इलेक्शन। हमने आपको परफॉर्म करके दिया 2013 के इलेक्शन में। आप कहते हैं आज तक आवाम को हक नहीं दिया, इसका मतलब 2013 में भी नहीं दिया, इसका मतलब वो भी इलेक्शन जाली था। मैं माजरत से 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की ताकत को डाइल्यूट किया गया धांधली के जरिए, लेकिन हमने फिर भी परफॉर्म करके दिया। हो गई थी और क्या डाइल्यूट आप गवर्नमेंट उसकी परफॉर्मेंस में देखें, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा डिलीवरी गवर्नमेंट 2013 की पीएमएलएन की। बहुत शुक्रिया शाहिद खान भाई साहब। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।